ልብ በሉ አዩሃ الإخوة الكرام ዱንያ ላይ በጣም ብዙ የሚያሻግሉን ብዙ መሽጉል የሚያረጉን ነገሮች አሉ ነገር ግን ትልቁን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስጠነቀቀን ነገር ችላ ብለናል ማለት ነው እናንተ ሰዎች ሆይ ተጠንቀቁ يومن ترجعون فيه الى الله ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የምትመለሱበት ቀን አለ ያንን ቀን ተጠንቀቁ ለነሺዳ እናለቅሳለን ለድራማ እናለቅሳለን ለዘፈን እናለቅሳለን ቁርአን ሲቀራ ግን ዝጉልን እንላለን ዱንያ ማለት ጊዜያዊ እንደሆነ አኺራ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የምንመለስበት በሰራነው ስራ የምንመነዳበትና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማንንም የማይበድልበት ቀን እንደሆነ ያስጠነቅቀናል ማለት ነው ዛሬ ዘሬን ወገኔን እኔ ለዚህ የዚህ ዘር ነኝ እኔ ለዚህ ዘር ተቆርቋሪ ነኝ የሚል ሁሉ የቂያማ ቀን ዘሩ ወደፊት ሊያስቀድመው አይችልም ጎሳው ወደፊት ሊያስቀድመው አይችልም ስራው ብቻ ነው ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ የተከበራችሁ ወንድሞችና እህቶች ባረከላሁ ፊኩም الله سبحانه وتعالى بقرآن لي سيسجنزبا من إلال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ياتشن كان ودى الله يمتمل سبات كان تتنككوا إلى الله سبحانه وتعالى ياتشن كان تتنككوا ودى الله سبحانه وتعالى متمل سبات كان اللج ياتشن كان تتنككوا ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يزان كان ودا الله سبحانه وتعالى يتملساتشوبت كان ودا الله سبحانه وتعالى يهداتشوبت كان يزان التي ينداندو نفس بسراتشو سرات من الدالج خير كهونه خير شر كهونه لك اندزاو مالتنو أيها الإخوة الكرام الله سبحانه وتعالى بزي آيات لي እኛ ጥንቃቄ እንድናረግ ዱንያ ማለት ጊዜያዊ እንደሆነ አኺራ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የምንመለስበት በሰራነው ስራ የምንመነዳበትና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማንንም የማይበድልበት ቀን እንደሆነ ያስጠነቅቀናል ማለት ነው الله سبحانه وتعالى ያስጠነቀቀን ነው ያንን ቀን የዚያን ቀን መጽሐፎች ይዘረጋሉ የሰው ልጆች የሰሩት ኸይርም ይሁን ሸር የሚታይበት የዚያን ቀን ሸር የሰሩ ሰዎች አንገታቸውን የሚደፉበት አይናቸው የሚፈጥበት ሲሆን አላህን የፈሩ በዱንያ ላይ ጌታቸውን የታዘዙ የሆኑ ሰዎች ተውሂድን ያዙ ሱናን ያዙ ከቢድዓ ከሽርክና ከሙሐረማት የራቁ ሰዎች የዚያን ቀን ደስታን የሚያገኙበት ፊታቸው የሚያበራበት ቀን ነው ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ ላይ ሁሉ ጊዜ በመናነበው ጁምዓ ቀን ሁሉ በመናነበው ሱረቱል ካፍ ላይ الله سبحانه وتعالى من ينال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا إهن المساف بايو جزي من أين مساف نويه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة تنشانم تلقونم يالتوى يسرانون يتناقرنون يانداندوان تنشم تهون تلقم تهون يالتوى يهون مساف من أين مساف نويلال لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا بدنيا لي يسرت نجر هل بتكلالا يتناقرت نجر يتاللوت يواشوت أونت يتناقرت هلهم تسبسبوا يمتال ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا قيت الله سبحانه وتعالى يمي بدل أيدلم هن آيات بتملكته من إلى العلماء واحذروا أيها الناس أن أنت سوّج ويتتنككوا يوما ترجعون فيه إلى الله ودى الله سبحانه وتعالى يمتمل سبت كان الله يانن كان تتنككوا هو يوم القيامة يقيامك النوسم حيث تعرضون على الله ليحاسبكم الله سبحانه وتعالى بسرات من يوم سرا للتساسبات الله سبحانه وتعالى يقيامك أنك أسكساتشوال فيجازي كل واحد منكم بما عمل يانداندو بسروا سرا من دون يمي كفلبتنا الله سبحانه وتعالى من خير أو شر
دون أن يناله ظلم خير ميهن شر بسر وسرا يمي من الدابتنا ظلم ميبال نجر يلم ولا يظلم ربك أحدا الله سبحانه وتعالى قيته يمي بدل أيدلم ما أننا ما يبدلم الله سبحانه وتعالى يهنا ويقياما كان يانداندو سراتشن بميزان لي يمي كمت أبتنا يسرانو خير سرا عند خير سرا يسرانو طفات عند طفاتو مالتنا يزين جزي ማንም ለኛ ተጠያቂ የሚሆን የለም ማንም ለኛ ዋስትና የሚወስድልን የለም እኛው በስራችን እንጠየቃለን እኛው ባጠፋነው ጥፋት እንጠየቃለን ማንም ለኛ የሚጠየቅልን የለም ለኛ የሚያዝልን የለም ዘመድ የለ ወዳጅ የለ አክስት የለ እናት የለ አባት የለ ወንድም የለ ሁሉም ለራሱ ነፍሲ ነፍሲ የሚልበት ቀን ነው የቂያማ ቀን ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደነገረን يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه የቂያማ ቀን ማለት ሰውየው ከናቱ ከአባቱ የሚሸሽበት ነው يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ወንድሙን ይሸሻል እናቱን ይሸሻል አባቱን ይሸሻል ታዲያ እነዚህ የቅርብ ሰዎችን ከሸሸ ማን ሊያዝለት ይችላል ማንም አይያዝም ነብያቶች ሳይቀሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንድነው ያለው في حديث الشفاعة يا الله ملكتኛ ነብዩ صلى الله عليه وسلم በነገሩን ጊዜ ምንድነው ያሉት ሰዎች የቂያማ ቀን ፍርድ ብቻ እንዲሰጣቸው የጀነቱ የጀነት የጀሃነሙ የጀሃነም እንዲሆን ብቻ ፍርድ ይሰጠን ብለው ለመጠየቅ የት ይሄዳሉ ነብያቶች ጋር ይሄዳሉ የሰው ልጆች አባት አደም ጋር ይሄዳሉ ነፍሴን በስተቀር ዛሬ ለነፍሴ ነው መጨነቀው እንጂ ለሌላ ለማንም አይደለም እኔ አላህ ፊት መቆም አልችልም ነብዩላህ ኑህ እንደዚሁ እኔ ራሴ አላህ ምን እንደሚያረጋኝ አላቅም ስለዚህ ይሄንን ነገር መጠየቅ አልችልም ነብዩላህ ኢብራሂም እንደዛው አቡል አንቢያ ነብዩላህ ሙሳ ነብዩላህ ኢሳ ሁሉም አንቢያዎች ምን ይላሉ ለራሳቸው ብቻ ራሴን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን እንደሚያረጋኝ አላውቅም ይላል ታዲያ ወንድሞቼ እህቶቼ ዛሬ እነገሌ ያዙልናል ለዱንያ በአኺራ በጀነት ዋስ ይሆኑናል የምንላቸው ነብያቶች ነፍሲ ካሉ እነዚህ አካላቶች ያዙልናል እንዴ አይሆንም ሊሆን አይችልም ስለዚህ እያንዳንዳችን እንደ ስራችን ነው ወይ ወደፊት የምንሄደው ወይ ወደ ኋላ የምንመለሰው يا الله ملكتኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ القدس ላይ ምንድነው ያሉት حديث القدس لي يا ابن آدم إنها هي أعمالكم أوفيها لكم إن أنت باريوتش هوي إيه بآخرة لي يمسطاچو من دا يسراچو تسرانو هي أعمالكم أحصيها لكم سبسبي أسكمت كلاچو سراچو نو ليلا አይደለም فمن وجد خيرا فليحمد الله يقياما كان خير النجر ياغني سو الله يمسجن ومن وجد غير ذلك كخير وجه ليلا نجر ياغني سو كهونه جن فلا يلومن الا نفسه ማንንም መውቀስ አይችልም ነፍሱን እንጂ ራሳችንን ነው መውቀስ የምንችለው ማንንም ለኛ ተጠያቂ የሚሆን የለም ለዚህ አላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ስራው ወደ ኋላ ያዘገየው ሰው አኺራ ላይ ቀርቦ ስራው ወደ ኋላ ያዘገየው የሆነ ሰው ዘመዱ ወዘሩ ወገኑ ወደፊት ሊያስቀድመው አይችልም ዛሬ ዘሬን ወገኔን እኔ ለዚህ የዚህ ዘር ነኝ እኔ ለዚህ ዘር ተቆርቋሪ ነኝ የሚል ሁሉ የቂያማ ቀን ዘሩ ወደፊት ሊያስቀድመው አይችልም ጎሳው ወደፊት ሊያስቀድመው አይችልም ስራው ብቻ ነው فمن بطأ به عمله سراو ودهالا يازغيو يهونه سو لم يسرع به نسبه زمدو ودفيت ሊያስቀድመው አይችልም እናት አባት ወገን ማንንም ሰው ላንተ ተጠያቂ ሊሆን የሚችል ለኛ ተጠያቂ ሊሆን የሚችል ማንንም የለም ሁላችንም ነፍሳችንን ማዳን ያለብን ማለት ነው الله سبحانه وتعالى امام السعدي رحمه الله تعالى من ይላሉ وهذه الايه من آخر ما نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ودع الله يمتملسبات كان تتنككوا
በጣም አስቧት ፍሯት እያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተናግሯል ይህች አያት መጨረሻ ላይ ከወረዱ ሱራዎች ማና አያቶች መካከል አንዷ ነች እንዲያውም አንዳንዶቹ ዑለማዎች ከዚህች አያት በኋላ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከ20 ቀን በላይ አልቆዩም ሌሎቹ 9 ቀን ብቻ ነው የቆዩት እቺ አያት ከወረደች በኋላ ነው ያሉት ልብ በሉ አዩሃ الإخوة الكرام ዱንያ ላይ በጣም ብዙ የሚያሻግሉን ብዙ መሽጉል የሚያረጉን ነገሮች አሉ ነገር ግን ትልቁን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስጠነቀቀን ነገር ችላ ብለናል ማለት ነው ዱንያ ላይ በመንኖርበት ጊዜ ከሁለት አንድ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ብሏል إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ከሁለት አንድ ነው ምረጥ ያንተ ነው በዱንያ ላይ መምረጥ ያንተ ፋንታ ነው አኺራ ላይ ከሄድክ ሁለት ሀገር ብቻ ነው ያለው አኺራ ላይ የሄደ ሰው አላህ ዘንድ የቀረበ ሰው ሁለት ሀገር ብቻ ነው ያለው فريق في الجنة وفريق في السعير ከፊላችሁ ወደ ጀነት ሂዱ ከፊላችሁ ወደ ጀሃነም ነው የሚባለው የዛን ጊዜ ከየትኞቹ ለመሆን ነው የወሰነው ራሳችንን እንጠይቅ ያ ውሳኔ ግን መሆን ያለበት መቼ ነው ዛሬ ነው ዛሬ ከወሰንን ነው ነገ ከፊሎቻችሁ ወደ ጀነት ሲባል ከጀነቶች ምን ሆነው አለበለዚያ ግን فريق في الجنة وفريق في السعير ሲባል እኛ ዛሬ ዝግጁ ካልሆንን ለዚህ ነገ የቂያማ ቀን ምንም አማራጭ የለንም ምንም አማራጭ የለንም የቂያማ ቀን ወደ ተነዳነው ቦታ መሄድ ብቻ ነው ዛሬ ዱንያ ላይ የሰው ልጅ አንድ ክልል ካልተመቸው ሌላ ክልል አንድ ወረዳ ካልተመቸው ሌላ ወረዳ አንድ ቀበሌ ካልተመቸው ሌላ ቀበሌ ቀይሮ ይኖራል አይደለም እንዴ አኺራ ላይ እንደዚህ የለም አኺራ ላይ ጀነት አይመቸኝም አትልም ጀነት ከገባ እንደው በሯ ላይም ከተቀመጥክ ጥሩ ነው ጀሃነም ከገባ ደግሞ አይመችም ግን አልተመቸኝም ብለ ወረዳና ቀበሌ እንደምትቀይረው አይሆንም አለቀ በቃ يا أهل الجنة خلود ولا موت يا أهل النار خلود ولا موت የሚባልበት ቀን ነው እናንተ የጀነት ሰዎች ኑሩ ጀነት ውስጥ ሞት የሚባል ነገር የለም ይባላል በሰሂህ ሐዲስ እንደመጣው ልክ እንደ በግ ተደርጎ ይመጣል የጀነት ሰዎች ይህን ታውቁታላችሁ እንደ ይባላል አሁን እናውቀዋለን ምክንያቱም ሩሃቸው ሲወጣ ያዩታልና ማለት ይሄማ ሞት ነው እናውቀዋለን እኛ የጀሃነም ሰዎች እናንተስ ታውቁታላችሁ አሁን እናውቀዋለን ይሄማ ሞት ነው ከዚያ በኋላ በመሃላቸው ይታረዳል ከዛ ምን ይባላል ያ አህለ الجنة خلود ولا موت يا أهل النار خلود ولا موت እናንተ የጀነት ሰዎች ዘላለማችሁን ኑሩ ካሁን በኋላ ሞት የሚባል ነገር የለም የጀሃነም ሰዎች ዘላለማችሁን ኑሩ ሞት የሚባል ነገር የለም ስለዚህ ለውጣ ይቀነስልኝ ብትልም ራሱ ምንም ለውጥ የለውም ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون የጀሃነም ሰዎች ይጣራሉ ማሊክ ሆይ ይላሉ የጀሃነም ዘበኛውን ማለት ማሊክ ሆይ እስቲ ጌታን ለምንልን እንደው ይፍረድብን ሞትን እንኳን ቢፈርድብንና ከዚህ እሳት ብንገላገል ይሻላል ብለው ይጠይቃሉ በጣም ብዙ ሺህ ዓመት ከቆየ በኋላ ምን መልስ ይሰጣቸዋል قال إنكم ماكثون እናንተ እኮ እዛው ዘውታሪዎች ናችሁ ይባላል በሌላውም አያት ላይ ምን ይላሉ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ጌታችን ሆይ ከዚህ ጀሃነም አስወጣን በቃንኛ ተቀተናል አውቀናልም ተሰምቶናል ጥፋታችንን ተረድተናል ተመልሰን በወንጀላችን ከተመለስን ግን እኛንን በዳዮች ማለት ነው ይላል መልሱ ምን ይሆናል قال اخسئوا فيها ولا تكلمون እዛ ውስጥ ተዋርዳችሁ ኑሩ አታናግሩኝ ይባላል ማለት ነው አኺራ ላይ ያለው ሁለት ነው ዱንያ ላይ ሁለት ምርጫ እንደተሰጠን መርጠን አንዱን መውሰድ እንችላለን ሩሃችን ጉሮሯችን ላይ እስከምትደርስ ድረስ ምርጫ አለን ከሁለት አንዱ የመምረጥ ማለት ነው ሩሃችን ጉሮሯችን ላይ ከደረሰች ግን አለቀ
ተውበት የሚባል ነገር የለም ወደ አላህ መመለስ የሚባል ነገር ማነው ወደ ዱንያ መመለስ የሚባል ነገር የለም አለቀ ሰዓቱ ማለት ነው ጀናዛውን ተሸክመውም ሲሄዱ ሩህም ሲወጣ ልክ ሩሁን መላእክቶች በሚያወጡት ጊዜ ከሁለት አንድ ነው ሐዲሱ በራ እንደሚዘግብልን ማለት ነው ለማሳጠር ሞክር ያለው ሐዲሱ በራ የአላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለ አንድ ጀናዛ ከአንሳር የሆነ ሰውዬ ጀናዛን ተከትለን ነበር ይሄድነዋል ወደ ቀብር ሄድን ገና ለህድ አልተደረገም አላስገቡትም ነበር ቀብር ውስጥ አለ የአላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዛ እንደደረሱ ቁጭ አሉ በዙሪያቸው ተቀመጥናል በእጃቸው አንድ እንጨት ነገር ይዘው ነበር መሬቱን መቀጥቀጥ ጀመሩ በትካዜ የአላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ በኋላ ቀና አሉና من قالوا يا الله ملكتني النبي صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر كقبر قطات بالله تطبقوا يا الله كقبر قطات طبقني يالاچو دعاء ادرغو يا الله كقبر قطات طبقني يالاچو دعاء ادرغو يالو دغاغمو نبي صلى الله عليه وسلم زاري ሰዎች መቃብር ቦታ በሚሄዱ ሰዓት ምን አይነት ባህሪ ነው የሚያሳዩት በራ ኢብኑ ዓዚም ምን ይላል ከአነ على رؤوسنا الغربان በጭንቅላታችን ላይ አሞራ ያረፈ ይመስል ነበር አሞራ በመሰረቱ የሚያርፈው ምንድነው ግዑዝ የሆነ ነገር ላይ ነው ዛፍ ላይ ድንጋይ ላይ እንደዚህ እንጨት ላይ ምናምን ነው የሚያርፈው ማለት ነው ይህ ማለት ምን ማለት ነው በጣም ከመተከዛቸው የተነሳ አሞራ ያረፈብን ይመስል ነበር ሁሉም አዝኖ ተከዟል እንዲያውም በአንዳንድ ዘገባዎች ምን ይላሉ فلا ندري من نعزي ማንን እንደምናስተዛዝን ግራ ይገባን ነበር ይላል ዛሬ አንዱ እዚህ ስልክ ይደውላል ሌላው ለስላሳ ይጠጣል ሌላው ደግሞ ተምር ያከፋፍላል ውሃ ያከፋፍላል ይጠጣሉ ሰው የሞተም አይመስልም ስልክ ደውሎ ስለ ዱንያ ያወራል ቀብር አጠገብ ቆሙ ማለት فلا ندري من نعزي ملائكه ማን ሰሃባዎች ምን ይላሉ ከትካዚ ከድንጋጤና ከጭንቀት የተነሳ ማንን እንደምናስተዛዝን ራሱ አናውቅም ነበር የአላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ በኋላ የሙእሚንና የሙጅሪም የዛሊም የካፊር ህይወት ጉዞ ወዴት እንደሆነ ተናገሩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙእሚን የሆነ ሰው አላህን የሚፈራ ሰው ዱንያን ትቶ ወደ አኺራ በሚሄድበት ጊዜ من يهونال جاءته ملائكة بيض الوجوه ملائكة يمطالو فيتاچو يميابرا يهون وفي ايديهم كفن من اكفان الجنه باجاچو يجنت كفن يزو بجنت كفن ማለት ነው ሊጠቀልሉት روحون يجنت شتو يزو يمطالو وفي ايديهم كفن من اكفان الجنه وحنوط من حنوط الجنه ለምንድነው ያ ከፈን ምን ያረጋል ያ ሽቶ ምን ያረጋል ملك الموت روح ሰውየውን ሲያወጣ فلا يدعها طرفة عين ለአንድ የአይን እርግብግብ ታራሱ እጁ ላይ አያቆያትም روحን እንዳወጣ የሙእሚን روح ከሆነች አንቺ ምርጥ የአላህ ባሪያ ይሆንሽ ወደ አላህ ረህመት ውጪ ይልና ይለማመጣታል የዛን ጊዜ ቀላል ትሆናለች ሰውነቱ ይረጋጋል ቀስ ብሎ ሊጥ ውስጥ ሳር እንደሚስበው ስቦ ይዟት ይወጣል ማለት فلا يدعها طرفة عين እጁ ላይ አቆያትም ወዲያው በከፈኑ ላይ ያስቀምጣል እነዛ መላእክቶች በዛ ከፈን ባማረ ሽታ ባለው ከፈን ጠቅልለው ወደ ሰማይ ይዘው ይሄዳሉ ሰማይ ላይ በሚደርስበት ጊዜ የሰማይ መላእክቶች ምን ይላሉ ምን አይነት ያማረች ሩህ ናት እቺ የማን ናት እሷ ይጠያየቃሉ ስሙ ይነገራል ያማረ ስሙ ፉላን ኢብኑ ፉላን ይባላል ስሙ ተጠርቶ ይነገራል ከዛ በኋላ የሰማይ በር ይከፈትለታል አላህ سبحانه وتعالى ودس كقربች በኋላ እኔ ቃል የገባሁት منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى كزانو ያወጣዋት ከዛን የፈጠርኳቸው ወደዛው መልሳቸዋለሁ ከዛ ቀሰቀሳቸዋለሁ የሚል ቃል ስላለ መልሷት ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ ሩሁ ትመለሳለች ሊጠየቅ ማለት ነው ከዛ በኋላ ሶስት ጥያቄዎች የማይቀሩ ጥያቄዎች አሉ
ለዛ ጥያቄ ዛሬ ማናችንም ብንሆን ብንጠየቅ መመለስ የምንችለው ሶስት ጥያቄ አለ من ربك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم وما دينك ጌታህ ማን ነው የተላከልህ መልእክተኛ ማን ነው ዲንህ ምንድነው ተብሎ ሶስት ጥያቄ ይጠየቃል ያንን ሲመልስ ምን ይሆናል فينادي مناد من السماء الله سبحانه وتعالى كسماء يطرال ان صدق عبدي بارياي اونت تناገረ فافرشوا له من الجنه የጀነትን ምንጣፍ አንጥፉለት والبسوه من الجنه የጀነትን ልብስ አልብሱት وافتحوا له بابا الى الجنه ወደ ጀነት የሚያደርሰውን በር ክፈቱለት فياتيه من طيبها وريحانها የጀነት ሽታው ማአዛው እየመጣ ያስደስተዋል ማለት ነው እንዲሁም ያማረ ሰው አጠገቡ መጥቶ ይቀመጣል ማን አንተ ብሎ ሲጠይቀው انا عملك الصالح እኔ ያንተ መልካም ስራህ ነኝ ሰላትህ ነኝ ሰደቃህ ዘካ የሰጠኸው ጾም የጾምከው መልካም ነገር የተናገርከው ያንተ ተውሂድ የተከተልከው ሱና እኔ ያንተ መልካም ስራህ ነኝ ይላል የዚህን ጊዜ ሰውየው ምን ይላል ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة إلى الملك يا الله قياما نقومات هون يا الله قياما يقوم اللين يلال جنة بقبر وستهنها اللعمة كاغنيا آخرا من اندميون سلم ياوك مالتنا ታዲያ የኛ ምርጫ የቱ ነው ሩሃችን ከወጣች በኋላ በመተጣው በዚያ አይነት መልኩ ነው ወይ የጀነት መላእክቶች ይመጣሉ በእጃቸው ከፈን ይዘው የጀነት ሽቶ ይዘው ሩሃችንን ሊያስተናግዱ ይመጣሉ ወይንም ደግሞ የጀሃነሞች አሉ መላእክቶች ሩሃችን ስትወጣ ከየትኛው መሆን ነው ምንፈልገው ዛሬ ነው መወሰን ያለብን ልክ እንደዚሁ ጀናዛውን ተሸክመው ሲሄዱ የአላህ መልእክተኛ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ اسرعوا بالجنازه جنازه ይዛችሁ ስትወጡ አንድ ሰው ከሞተ ለመቅበር በጣም መጣደፍ አለባችሁ ቶሎ ብላችሁ ውሰዱት ان كان خيرا خيرኛ ከሆነ ፈጥናችሁ ወደ መልካም ስራው ታገናኙታላችሁ خيرኛ ካልሆነ ግን فشر تضعونها عن عاتقكم መጥፎ ነገር ከተከሻችሁ ላይ መገላገል ቶሎ ስላለባችሁ ውሰዱና ቀበሩት የዚህን ጊዜ ከሁለት አንድ ነው ምን ሆነው እኛ ራሳችንን እዛ ቦታ ላይ ሆነን እናስበው ወይ ምን እንላለን قدموني وسدون ادرسون ቶሎ ወደ ቀብር ማለት ሌላው ደግሞ ምን ይላል ያ ወይለሃ አይነ ተذهبون بها ወዴት ነው ወየውልኝ ወዴት ነው የምትወስዱኝ የት ነው የምትወስዱኝ እያለ ይጮሃል ከየትኛው ነው መሆን የፈለግነው እኛ ቀብር ውስጥም እንደተባለው ረቢ አቂም الساعه ይላል ሌላኛው ደግሞ ረቢ ላ تقم الساعه ረቢ ላ تقم الساعه ይላል ምን ሁለተኛው ታሪክ ደግሞ የዛሊሙ ማለት ነው መላእክቶች የጀሃነም መላእክቶች ነው የሚመጡት ዝም ብለው ጠቅለው ሩሑን ይዘው ይሄዳሉ ሰማይ ቤት ሲደርሱ አይከፈትም ما هذه الروح الخبيثه ምንድነች እቺ ቆሻሻ ሩህ ይባላል መልሷት فلا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط እንደተባለው ማለት ነው ሰማይ በር አይከፈትም ትመለሳለች من ربك ها لا ادري ይላል ጌታ ማን ነው ሲባል አላውቅም ሰዎች ሲሉ ሰምቼ ብያለሁ አሁን ግን አላውቅም ይላል ዲንህ ምንድነው አላውቅም መልእክተኛ ማን ነው አላውቅም አንከደበ عبدي الى الله سبحانه وتعالى ባሪያዬ አስተባበለ ዋሸ ስለዚህ የጀሃነም ምንጣፍ የጀሃነም ልብስ አልብሱት ይባላል ወደ ጀሃነም ያደርሰውን በር አገናኙት ይባላል فياتيه من حرها وسمومها የጀሃነም ነበልባሉ እንፋሎቱ እየመጣ ያሰቃያል ويضيق عليه القبر ቀብሩ ይጣበብበታል መሬት ተጨምቀዋለች حتى تختلف اضلاعه የጎና አጥንቱ እስከሚዛባ ድረስ ማለት ነው የዚህን ጊዜ ሰውየው ምን ይላል ربي لا تقم الساعه ربي لا تقم الساعه يا الله قيامنا تقومات يا الله قيامنا تقومات እያለ መጮህ ይጀምራል ለምን በጀሃነሙ ባነው በቀብሩ ውስጥ ያገኘው ቅጣት አኺራ ላይ ሲሆን ምንድነው የከፋ ነውና ማለት ነው ايها الاخوه الكرام والاخوات ወንድሞቼ እህቶቼ ዱንያ ብንለፋም አኺራን መርሳት የለብንም የአኺራ ጉዳይ ዋናው ጉዳይ እሱ ነው ስለዚህ እንምከር ነፍሳችንን እናስጠንቅቃት በተለያዩ ዱንያ ጉዳዮች መሽጎል ከመሆን
አንዳንዴ እኮ ሰዎች ኑሯቸውን ለማሸነፍ መሯሯጣቸው ጥሩ ነው እኮ ነገር ግን በዛው ልክ ደግሞ እረፍት ሲያገኙ ክፍት ሰዓት በሚያገኙ ጊዜ ሰዎች በምንድነው የሚያሳልፉት ይሄ ነው አንዱ አደጋው ማለት ነው የሚያስቅ ነገር በማየት ቀልድ በማየት ሰዎች የሥራ ዘርፍ አድርገው ይዘውት ገንዘብ የሚያገኙበትን ዘፈን በማዳመጥ ድራማ ሰርተው ሰዎቹ ቤታቸው ቁጭ ብለዋል ተከፍሏቸዋል ገንዘብ ምንም አይፈል ድራማቸውን እነሱ ራሱ አያዩትም እኛ ግን ሲያለቅሱ እያለቀስን ሲያዝኑ እያዘንን ሲጨነቁ እየተጨነቅን ለድራማው ማለት ነው በጣም የሚያናድድማ ከሆነ እዛ ውስጥ የሚያናድዱ ገጸ ባህሪዎች ስናይ ቂም እንይዝባቸዋለን በእነዛ ሰዎች ያ ጀማዓ የት ነው ያለነው ሙእሚኖች መሆናችን ጠፋ እኮ ቀረ በድራማ በፊልም አንዳንዱም ደግሞ በቃ እኛን መሽጉል ለማድረግ ሲፈልግ ምን አለ በዛ የዱንያው ድራማ ውስጥ ማሸነፍ ሲያቀተው ወደ ዲን መጣ ተወዳዳሪ የሌለው ነው የዱንያው ማን ነው በዲን ስም ድራማ መስራት ማንንም ተወዳዳሪ የለው ኸይርም ሆነ የሚያስደስትም ሆነ ምንም ሆነ ታታየዋለ ስለዚህ እየሰሩ ያጨማለቁ አምጥቶ ያሳዩናል እናያለን ማለት በቃ በዚህ መሽጉል ሆነናል ቁርአን መቅሪያ ጊዜ ጠፋ ለነሺዳ እናለቅሳለን ለድራማ እናለቅሳለን ለዘፈን እናለቅሳለን ቁርአን ሲቀራ ግን ዝጉልን እንላለን ወዴት ነው ይሄርን ያለነው ያ ጀማዓ ራሳችንን እንመልከት ስለዚህ ባረከላሁ ፊኩም ለዛ ለምንመለስለት አገር ዛሬውኑ ዝግጅት ማድረግ ይተበቀብናል اللهم اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أقم الصلاة ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ